السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دا بیسٹ ناولس، ناول جاری من کی ایپیسوڈ نمبر 8 سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں بالکل آپ دونوں کو جانے نہیں دوں گی، سمجھے آپ؟ وہ کمرے کے دروازے کے پیچھے بیچ کھڑی بلال اور عمر سے لڑ رہی تھی۔ کیسے جانے نہیں دو گی؟ پھر دیکھ لو، سب سے زیادہ برے تمہارے پوسٹ لوں گا۔ وہ ہاتھ میں DSLR پکڑے ویڈیو بناتا پھر رہا تھا۔ اب منہل کے کمرے میں دعویٰ بولا تھا جہاں سب کی مہندی لگ رہی تھی تو آنے غصے سے بلال کو پورا میں دیکھ لوں گی آپ کو، سائڈ میں ہوتے ہوئے بولی تو بلال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ابھی بھی دیکھ سکتی ہو، آنکھوں میں شرارت لیے آہستہ سے بولا۔ ہٹیں بھائی، اپنی ہلکے ہلکے گیلی مہندی کا جائزہ لیتے پیچھے ہوئی۔ بلال، میں اٹھ کر حشر بگاڑ دوں گی اگر میری یہ ویڈیو بنی تو۔ ردا اسے چھینو۔ منہل اپنی آدھی مہندی لگا ہاتھ سے چہرہ چھپانے لگی جب ہینا نے اسے پکڑا۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا پاگل لڑکی؟ ہینا نے اسے ڈپٹا۔ یار منہل، آپ کی ابھی تو شروعات ہے، ابھی آپ کے ہسبینڈ کے کمرے سے آ رہا ہوں، راہم بھائی اور ان کے دوستوں نے وہ حال کیا ہے ان کا کہ کیا بتاؤں؟ ہنستے ہوئے پورے کمرے کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ منہل یکدم خاموش ہو گئی۔ واقعی بہت تنگ کیا ہے ذیان بھائی کو سب نے۔ عمر نے بیڈ پر منہل کے برابر میں لیٹتے ہوئے کہکا لگایا۔ بلال، یہاں سے بناؤ اس کی ویڈیو، یہ تو پاگل ہے، ردا نے گھورتے ہوئے کہا۔ ردا کی بچی، اگر ابھی میں اٹھ گئی نا تو خیر نہیں تمہاری، اس نے دانت پیس کر کہا۔ اس وقت وہ یلو کاٹن کی قمیص شلوار میں آستین بازو تک چڑھائے پانچوں کو تھوڑا اونچا کیے مہندی والی اور ہینا کے رحم و کرم پر تھی۔ او بہن، کیوں مہندی خراب کر کے اپنے ہسبینڈ کے ارمانوں پر پانی پھیرنا چاہتی ہو؟ ردا نے کہکا لگا کر کہا۔ منہل کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ ویسے ہی ایک ہفتے سے اس دیر کے خوف میں بیٹھی تھی، ایسی باتوں سے اسے اور بے چینی ہونے لگی۔ چلو نکلا سب، ہماری دلہن اب آرام کرے گی۔ مہندی والی اپنا کام کر کے ہٹی تو ہینا سب کو کمرے سے نکالنے لگی کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے۔ عمر اور بلال سب سے پہلے نکلے تھے۔ ردا کو بھی کپڑے استری کرنے تھے، اس لیے وہ بھی اٹھ گئی۔ لو یہ تکیہ رکھو کمرے کے پیچھے اور ریسٹ کرو اب تم، ورنہ ذیان بھائی ہم سے شکایت کریں گے کہ میری دلہن کو تھکا دیا۔ مجھے کب سے خود پر بند باندھے بیٹھی تھی۔ ہینا کے چھیڑنے پر یکدم آنسو نکلنے لگے۔ ہینا پریشان ہو اٹھی۔ اس وقت وہ دونوں کمرے میں اکیلی تھی۔ دعا کا قیام آج کل اقرا کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھا۔ کیا بات ہے ماہی میری جان؟ اس نے منہل کو گلے لگا لی جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پلیز ماہی چپ ہو جاؤ، اب تم مجھے سچ مچ پریشان کر رہی ہو۔ اس کی پیٹھ تھپک کر پیار سے بولی۔ ہینا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے سب کے بدلے لیں گے۔ خود سے الگ کرتے ہوئے بولی تو مسکرا دی۔ کچھ نہیں ہوگا پاگل لڑکی، ایک بار تم ان کے کمرے میں دلہن بن کر جاؤ گی اور وہ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے۔ اس کا دماغ بٹانا چاہا تبھی تو انہیں موقع ملے گا میری ساری باتوں کا حساب لینے کا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ میری بھولی بہنو، یہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، غصہ ناراضگی سب اوپری ہوتا ہے، جب تمہیں اپنے سامنے دیکھیں گے سب بھول جائیں گے۔ اس نے آنکھ مار کر کہا۔ منہل نے اسے گھورا۔ یہاں میرا دل گھبرا رہا ہے اور تمہیں مذاق کی پڑی ہے؟ بیڈ سے نیچے اتر کر جانے لگی تو ہینا نے چیخ مار کر اسے روکا۔ پاگل لڑکی، اچھا یہاں بیٹھو، اگر وہ کچھ کہیں بھی تو بس تم کچھ مت کہنا بلکہ انہیں پیار سے منانے کی کوشش کرنا۔ اس نے معنی خیزی سے کہا تو منہل کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ جان سے نہ مار ڈالوں، دانت پیس کر کہا۔ ہینا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ تو اپنی اداؤں سے ویسے بھی مار ہی دو گی، اس نے چھیڑتے ہوئے کہا تو اپنے انارے ہوتے گال کو لے کر رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، چڑھ کر کہتے آنکھیں بند کر لیں۔ ہاں سو جاؤ، نیند پوری کرو شاباش، کیونکہ کل کی رات تو سونے کا کوئی چانس نہیں۔ ایک بار پھر اسے شرم سے لال کرتے اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ ہینا، وہ پھر سے چیخ اٹھی۔ دل تیز سے دھڑک رہا تھا۔ اپنی حالت سے گھبراتی اٹھ بیٹھی۔ اچھا لیٹ سے میری بہنو۔ ہینا نے ہنستے ہوئے اسے واپس لٹایا اور خود بھی ساتھ ہی لیٹ گئی۔ علی، طوبہ اور دعا کے ساتھ اسے پارلر ہوٹل سے لے آیا۔ ماموں، عمر اور بابا پہلے ہی موجود تھے مگر فاطمہ بیگم نے بارات کے ساتھ آنے کو کہا تھا۔ ردا اور ہینا بھی پارلر سے چلی گئی تھی۔ ماشاءاللہ، ابراہ صاحب ڈریسنگ روم میں اس کے پاس آئے تھے، اس پر چڑھے روپ پر دیکھ کر ان کی آنکھ پر آئی۔ گولڈن اور ریڈ شرارے میں پور سجی آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ بابا کو دیکھ کر اچانک آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ نہ میرا بچہ، بالکل بھی نہیں۔ اس کے برابر میں بیٹھ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری بچی، اللہ تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں دے، اللہ ہر مراد پوری کرے تمہاری۔ نم لہجے میں اسے خود سے لگائی دل سے دعا دی تھی۔ آج ان کی بیٹی پر آئی ہو رہی تھی۔ او نو بابا، آپ نے اپیوں کو ایموشنل کر دیا، انہیں تو بس موقع چاہیے رونے کا۔ دعا نے روم میں داخل ہوتے جھنجھلا کر منہل کو گھورنے لگی جس نے اسے بھی جواباً گھورا تھا۔ وہ آج پنک شرارے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کو کھولا چھوڑا تھا۔ ابراہ صاحب ہنس دیے۔ کوئی نہیں، دیکھو کہاں روئی، میں نے پہلے ہی اسے وارن کر دیا تھا۔
बाबा ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, जब ये ब्राउन शेरवानी पहना उमर अंदर चला आया। यार, आप लोगों का यहाँ सीन चल रहा है, वहाँ बारात आ गए, जल्दी चले। उमर की इत्तला पर इब्रार साहब और दुआ भी इजरत में बाहर की तरफ बढ़ गए। वो अकेली ड्रेसिंग रूम में बैठी अपनी धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिशों में मसरूफ थी। अपने और उसके पिछले ताल्लुकात को सोच सोच कर अजीब सी हालत हो रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी जब हिना और ईदा ने आकर जवाब बोल दिया था। उसका खैरा कुन हुस्न देखकर हर किसी के लबों से माशाअल्लाह निकला था। आज तो गए जियान भाई। रिदा आँख मारते उसके बराबर में बैठ गई, मगर वो खामोश बैठी रही। उसने सोच लिया था इन बेशर्मों की बातों का कोई जवाब नहीं देगी। क्यों भाई, जियान भाई के किसी प्रिंस से कम लग रहे हैं? शायद यही मदहोश हो जाए। उन्हें देखकर हिना ने भी उसे छेड़ा तो उसकी पलकें लरज उठी। एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई थी। ये तो ऐसे खामोश है जैसे सामने हम नहीं जियान भाई बैठे हों। उसकी खामोशी इनसे हजम नहीं हो रही थी, मुसलसल उसे तंग कर रही थी। मनाहिल ने दोनों को बस एक उंगली से नवाजा। चलो लड़कियों, बाहर लो मनाहिल को। माशाअल्लाह, हमेशा खुश रहो। स्वामी बेगम ने उसे देखते ही दिल से दुआ दी। रिदा और हिना उसे अपने साथ बाहर तक लाई, जहाँ बिल्कुल अंधेरा था। बस एक स्पॉटलाइट थी जो इस पर पड़ रही थी, और दूसरी सामने खड़े जियान पर। मनाहिल ने बस एक नज़र उठाकर उसे देखा था और हिना के बाद मुत्तफिक हो गई। वो शहजादों की सियान बान वाला शख्स गोल्डन शेरवानी में कुछ ज़्यादा ही वजीह लग रहा था। मनाहिल का दिल आज पहली बार अलग अंदाज में धड़का था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर उस तक आई तो जियान, जो मुकम्मल उस के चांद से मुखड़े में खोया था, अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने एक नज़र हाथ को देखा, फिर कुछ झिझक कर अपना नाजुक मेहंदी लगा हाथ उसके मजबूत हाथों में दे दिया। बैकग्राउंड में चलता म्यूजिक और इस सहरंगेज शख्स की पुरतपिश नजरें उसके दिल को धड़का रही थीं। अपने साथ स्टेज तक ले जाते उसका हाथ थामे रहा। एक शोर था, 400 खुशियाँ थी, मगर उसकी सारी तवज्जो इस पर थी जो आज खतरनाक हथियारों से लैस उसके इरादों को ढेर करने में लगी थी। तमाम लाइट्स ऑन हुई तो उसे स्टेज पर बिठा दिया। दूर खड़ी ईशा ने नम होती आंखों से भागा बेगम देखा और वहाँ से जाने लगी। मेरी जान, जियान भी मजबूर है, तुम तो उसकी मजबूरी को समझो। उसका हाथ पकड़कर दिलासा दिया तो महज हिला गई। ईशा, यहाँ आओ। मामा, मैंने जिस फ्रेंड के बारे में बताया था वो आ गया है। अपनी मामा के साथ पर्पल मैक्सी में थी। रामीन कुछ नर्वस ही उसी के पास आई और मामा को बताती उसे ले गई। ये बताओ, ठीक तो लग रही हो ना? वो थोड़ा घबरा रही थी। ईशा उसकी हालत पर हंस पड़ी। हाँ चलो। वो दोनों आगे बढ़ गई। क्या मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ? तो वो जो स्टेज पर होते फोटो सेशन से थोड़ा दूर हुई थी, बात के आवाज़ पर चौंकी। जी, उसने झिझक कर कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? उसने बहुत महज़ूब अंदाज में कहा तो डूबा का दिल धड़क उठा। वाइट कुर्ता शलवार में वो सोफा से शख्स न जाने क्या चाहता था। उससे वो लब काटने लगी। अगर आप नहीं दे सकती, नो प्रॉब्लम, उसे परेशान देखकर फ़ौरन कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं, आहिस्ता से कहते नंबर नोट करा दिया। नजरें उठाई। वह बहुत गौर से उसे देख रहा था। दिल कुछ और स्पीड से धड़का था। फ़ौरन नजरें झुकाकर आगे बढ़ गई। अपनी टेबल पर आई जहाँ अली कोई सीरियस सा बैठा था। दूबो ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो निदा अपने किसी कज़न से हंस हंस कर बातें कर रही थी। आज उसका शक यकीन में बदल गया था। उसने गला कनकाकर अली को अपनी जानिब मुतवज्जह किया। बहुत प्यारी लग रही है आज रिदा। सही कह रही हो ना भाई? उसने अली को छेड़ा तो उसे घूर कर रह गया। वैसे ही जला कोना बैठा था। वह न जाने अपनी किस कज़न के साथ खिलखिला रही थी। तो वह बिल्कुल बकवास नहीं सुनूंगा, चुप करके बैठो, अजीब चिड़चिड़े अंदाज में कहा। तो वह बेसाख्ता खिलखिला उठी। भाई, वो रिदा से 2 माह छोटे हैं, उसने हंसते हुए कहा। उसकी टेंशन दूर करनी चाहिए, मगर वो दांत पीस कर रह गया। बाहर में जाऊँ, उसे कहता उठ गया। रिदा की नज़र उस पर पड़ी तो उसे सही सख्त नज़र से घूरा था। वह उसने भूल कर यकदम सीधी हो गई, मगर वो रोक मोड़ कर आगे बढ़ गया तो मैंने मुस्कुराते हुए उसे जाते देखा। जबकि रिदा टेंशन में आके उसे समझ न आया कि हुआ क्या है। अरे तुम यहाँ कैसी हो? मोहित की नज़र तुम पर पड़ी तो फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा। अरे मोहित, तुम यहाँ कैसे? वो भी काफ़ी हैरान हुई। मैं दूल्हा की साइड से इनवाइटेड हूँ, मुस्कुरा कर कहती इधर किसी को ढूंढने लगा। अच्छा, मैं दुल्हन दूल्हा को दोनों की साइड से हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा तो मैं भी मुस्कुरा दिया। अकेली आई हो? उसकी नज़रों को मायूसी से लौटना पड़ा तो उससे पूछ बैठा। नहीं, फैमिली के साथ हूँ। शायद तुम बोल रहे हो मैं मनाहिल की कज़न हूँ। मुझे याद आनी कराई, मगर वो तो कहीं नज़र नहीं आ रही। खुद को काबू में रखते हुए आम चलाए में पूछा तो तुम ने आके पहाड़ को से देखा, फिर खिलाकर हंस पड़ी। तुमने अभी तक मनाहिल को नहीं देखा? उसने हैरत से पूछने पर उसने नफी में सर हिला दिया। रामीन को फातिमा बेगम ने किसी काम से बुला लिया था, इसलिए स्टेज के पास छोड़कर चली गई थी।
आओ मैं मिलवाती हूँ। उसे स्टेज पर ले आई जहाँ दूध पिलाई की रस्म चल रही थी। मोहित का दिल थोड़ी देर पहले खुशगवार अंदाज में धड़क रहा था। उसे लगा हवा में ऑक्सीजन अचानक ही खत्म हो गया। सुनौते दिमाग के साथ इस दुल्हन बनी लड़की को देख रहा था जो जियान के पहलू में नजरें झुकाए बैठी। क़यामत ही तो ढा रही थी। रामीन भी वहीं आ गई थी। उसके चेहरे के तमाम रात आसानी से पढ़ सकती थी। अपने महबूब को किसी और के लिए जलता देख उसका दिल खून रस रहा था। दिल चाहा अभी उसे झंझोर डाले कि क्यों तुमने मुझे छोड़कर उसको चुना था, मगर आज खुद पर जब्त लाजिम था। मोहित भाई, ये मोहित है, मेरे जूनी पहलू, मैंने आपको बताया था ना। वो ध्यान से उसका तारुफ करा रही थी। उसके नाम पर मनाहिल ने भी सर उठाकर इसे देखा तो मोहित ने फौरन अपने आप पर काबू पाया और जियान का हाथ मिलाया। जियान भी खुश दिली से उससे मिला था। आज जियान को इसके पहलू में देखकर उसे मनाहिल की मोहब्बत पर यकीन आ गया था। वो दोनों वाकई एक दूसरे के दीवाने थे। उसका दिल इस वक्त दर्द से फटने को था। एक नजर सख्ती में बैठी मनाहिल को देखकर मुबारकबाद देता नीचे उतर गया। रामीन भी फौरन उसके पीछे आई। कहाँ जा रहे हो? उसके चेहरे का दास राह देखकर फिक्रमंदी से बोली। यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है, घर जाना चाहता हूँ, मामा को भेज दो बाहर प्लीज। स्पार्ट लहजे में कहता होटल से बाहर निकल गया, मगर वो उसे तकती रह गई थी। रामीन, यहाँ क्या कर रही हो? रुकती का टाइम हो रहा है, आओ जल्दी। फायका बेगम ने एंट्रेंस पर खड़े देखकर पुकारा तो वो भी आँख का किनारा साफ करती मुड़ गई थी। मोहित, ये आखिरी तकलीफ से लो, फिर मनाहिल कभी हमारे बीच नहीं आएगी। अपने तसव्वुर में उसे मुखातिब थी जो उसके रकीब की वजह से उसे छोड़ कर गया था। फायजा मलिक को घर छोड़कर वो कार लेकर निकल गया था। फुल स्पीड में ड्राइव करता अपनी सोचों में गुम था। आंखों के सामने बार बार वो दुश्मनी जहाँ आ रही थी। कितनी हसीन लग रही थी वो, कितना खुशकिस्मत था जियान हैदर, जैसे वो कोहिनूर में हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे अपने दिल को तसल्ली देगा। गम का एक पहाड़ था जो उसे सर करना था। कितना मुश्किल था अपने महबूब को किसी और के पहलू में देखना। क्यों मनाहिल, क्यों क्या मेरे साथ ऐसा? सड़क के बीच बीच कार से उतरता गम से चीख उठा था। कितना बदकिस्मत हूँ मैं, तुम मुझे क्यों न मिली? मनाहिल कर्ब से कहता अपनी नम होती आंखें सख्ती से मींच गया। वो आज फिर इस जालिम लड़की के लिए रो रहा था जिसे इसके दर्द की जर्रा बराबर परवाह न थी। काश तुम मुझे कभी मिलती है ना। कार से टेक लगाए दुख से सोचा और अपनी नम आंखों को साफ करके कार में बैठ गया। आज मोबाइल से उस दुश्मन ने जहाँ की आखिरी यादें भी डिलीट कर दी थी। अब इन तस्वीरों पर भी उसका कोई हक न था। तुम लोग मुझसे मेरे ही कमरे में जाने के पैसे मांग रही हो। वह सब दरवाजे पर खड़ी उसका रास्ता रोक के खड़ी थी। जाहिर है हमारी प्रिंसेस को ले लिया है आपने, कुछ तो देना पड़ेगा। इन्होंने कमर पर हाथ रखकर लड़ाका अंदाज में कहा तो जियान ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। तो क्या करूं, अब तो बलि का बकरा बन चुका हूँ, उसने उकतावे हुए अंदाज में कहा तो रिदा और हिना ने उसे घूरा जबकि रामी ने उसकी बात के तायद की थी। अंदर बैठी वो अपने लब काट कर रह गई। जुल्म तो मैं पाई, मगर क्या करें, मजबूर है, दस्तूर ज़माना है ये भी। रामीन ने मुस्कुराकर कहा तो जियान ने बेजारी से सर झटका। देख लें, जाने नहीं देंगी, इतने कंजूस बने तो। रीता ने धमकी दी। ठीक है, अपनी पेस्ट्री को उठा कर ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने मुस्कुराकर इन लोगों को सुलगाया। असल मकसद अपनी सोचों को दबाने का था। ठीक है रीता और दुआ, अजम चैन भाई के कमरे में सोएंगे, आप राम के साथ सो जाएं। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा बंद कर दिया, हतमी अंदाज में बोली। और पागल लड़की, मुझे आराम से जूते नहीं खाने और वैसे भी मुझे अपने रूम में ही नींद आती है। दुपट्टे हुए जेब में हाथ डालकर वॉलेट निकाला तो सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। कितने चाहिए? चेकबुक निकाल कर पूछा। कैश जितना भी आपके पास मौजूद है अभी, रेजा ने हाथ आगे करके बोली। नुकसान में रहोगी, उसने मुस्कुरा कर छेड़ा और 5,000 वाले 4-5 नोट हाथ पर रख दिए। कोई बात नहीं, बाकी ड्यू रहे, मुस्कुरा कर कहती बाहर निकल गई। अंदर आकर रूम लॉक किया और कमरे पर एक तायराना निगाह डाली। पूरा कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। जहाज़ी साहिल गोल बेड पर वो अधखिली कली बड़ी इस्तेहकाक के साथ घूंघट डाले अपनी धड़कनों को संभाले बैठी थी। सर झटकता अलमारी से कपड़े निकाल कर चेंज करने वॉशरूम में घुस गया। वो जो कब से सर झुकाए बैठी थी उसके चेहरे पर घूंघट उठाकर एक नज़र सजे हुए कमरे पर डाली और अपना शरारा संभालती बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल तक आ गई। उसे भी शख्स से घूंघट उठवाने की कोई ऐसी चाह न थी। वो वॉशरूम से उसके हस्बैंड तवक्को बगैर शर्ट के निकला तो उसे ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा दुपट्टे की बीनों में उलझा देख तौलिया बेड पर फेंक कर गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा। ये सब श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? हाँ बताओ मुझे। उसका बाजू पकड़कर खींचा तो वो पूरी की पूरी उसमें समा गई। दोनों हाथ उसके कसरते सीने पर रखे आंखों में खौफ लिए उसे देखने लगे।
बताओ मुझे मिसेस मनाहिल हैदर। इस हूर को अपनी बाहों में जकड़े सख्त लहजे में इस्तफसार कर रहा था। शौहर के लिए नजरें झुकाकर आहिस्ता से जवाब देती, उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, जो इतना आसान ना था। फिर मुझसे पूछे बगैर हाथ भी कैसे लगाया। एक झटका देकर मजीद करीब किया। वो सुन होते वजूद के साथ नजरें झुकाए उसके रहम करम पर थी। मुझे उलझन हो रही थी, बल्कि चिपक कर आंसू रोकती खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करने लगी। ज़िया ने अचानक उस रुख का रुख आईने की तरफ किया और गहरी नजरों से उसे देखने लगा। मनाहिल ने मिरर में नजर उठाई तो इसी का जायजा ले रहा था। दिल तेजी से धड़कने लगा। पुश्त उसके सीने से लगी थी। ज़ियान का हाथ उसके दुपट्टे पे आ रुका। एक एक करके पिंच निकालने लगा। उसने झिझक कर दूर होना चाहा। मैं कर लूँगी। नजरें नीचे की आहिस्ता से बोली। क्यों, क्या मैं नहीं कर सकता? उसने नागवारी से कहा तो उसने थूक निकला और खामोशी से खड़ी हो गई। आखिरी पिन हटा तो दुपट्टा कदमों में आकर गिरा। एक एक करके अपने हाथों से सिर उतारने लगा। वो बुत बनी खड़ी उसे खुद से टच होने से बचा रही थी। नेकलेस उतारने के बाद मनाहिल को उसके लबों का लम्स अपने कंधे पर महसूस हुआ तो वह फौरन खिसक कर ड्रेसिंग से जा लगी। आप जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हैं, अपने आंसू रोकते नम लहजे में बोली तो वो जो इस जादूगरनी के शहर में जकड़ा जा रहा था, उसके दूर होने पर से नागवार नजरों से उसे देखा। अच्छा, मैं तंग कर रहा हूँ तुम्हें, तो ज़रा बताना मुझे क्या करना चाहिए। आज की रात दांत पीसते हुए उसे फिर से करीब किया तो उसके पलकें लरज़ उठी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। आप इस शादी से खुश नहीं हैं। नजरें झुकाए बहुत मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल करती। तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि मैं क्या चाहता हूँ और कैसे? मेरी ज़िंदगी संवरेगी। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपना हक छोड़ देते हैं। शदीद गुस्से के आलम में उसकी रही सही हिम्मत भी तोड़ गया। यकदम आंखों का बंद तोड़कर ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मुँह से मजबूरी या बोझ का लफ्ज़ सुना तो याद रखना, तुम्हारा मुँह बंद कराने के बहुत तरीके हैं मेरे पास, और शादी हुई है तो निभानी भी है, चाहे हम दिल से खुश हों या नहीं। उसकी तनवीर पर उसकी हिचकियाँ बंध गई। चुप हो बिल्कुल। उसकी तेज़ आवाज़ पर अपने आप को उसे छुड़वाती और रोने लगी। ज़ियान का सब जवाब दे चुका था। उसे ऊंचा करके उसकी सिसकियों को अपने लबों में कैद कर गया। वो इस हरकत पर बेबसी से खुद को छुड़वाने लगी और जब पीना उठा तो अपने नाखून उसकी पूंछ पर गाड़ दिए। वो यकदम उससे दूर हुआ और बेड के पास खड़ी सुर्ख का चेहरा लिए मुड़ गई। जंगली बिल्ली बड़बड़ाकर उसे बाजू से खींचा जो अपने आंसू पोंछ रही थी। ये ड्रामे मेरे सामने ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं सिर्फ तुम्हें चंद दिन की मोहलत दे रहा हूँ, मगर जिस दिन भी फासले मिटाने पर आया तुमको बेबस कर दूंगा, समझी? गुस्से से कहता साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाता बालकनी में चला गया। वो लब काटते से जाता देखती रही। वो शायद ज़ियान हैदर का इस पर एहसान ही था जो उसे बख्श दे किया था। अपने आंसू पहुँचती ड्रेसिंग रूम में आ गई, मगर अपने लटका इंतहाई मुख्तसर लिबास देखकर पानी पानी हो गई थी। बाहर आकर अलमारी से सादा सा गुलाबी कॉटन का सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। बाहर आई तो अब तक बालकनी में खड़ा स्मोकिंग कर रहा था। शुक्र करती सारी लाइट्स ऑफ करके बेड पर आकर खुद को ब्लैंकेट में अच्छी तरह छुपाए बिल्कुल किनारे पर लेट गई। काफ़ी देर तक करवटें बदलती रही और आंखें खोलकर बेड की दूसरी साइड देखती रही, जब तक हल्की सुकून का सांस लेकर आंखें बंद कर गई। उसकी आंख किसी शोर से खुली। काफ़ी देर तक समझ न सकी कहाँ है और क्या टाइम हो रहा है, मगर खुद को किसी की बोझ तले महसूस किया। जब पूरी तरह बेदार हुई तो होश उड़ गए थे, क्योंकि वो अपने देव की बाहों में गहस हो रही थी। शर्म से चेहरा तपने लगा था। ज़ियान का हाथ खुद पर से हटाना चाहा, मगर शायद वो गहरी नींद में था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी शर्म से फौत हो जाएगी। कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। उसे समझ न आया क्या करे। या अल्लाह इनकी आँख न खुले। वो हल्के से जवाब मांगती उसके बाजू खुद पर से हटाने की कोशिश कर रही थी। अगर उसकी आँख खुल जाती तो उसे अपनी खैरियत नज़र नहीं आ रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम इतने शोर और तुम्हारी इस गुर्बत में मैं सो सकता हूँ? अपनी नींद आंखों से देखता उस समय करवट बदल गया। एकदम हवास बाख्ता हो गई थी। देखें प्लीज़, मुझे जाने दें, कोई दरवाजे पर है। थूक निकलते मासूमियत से कहा तो ज़ियान ने एक नज़र दरवाजे को और फिर इसके मासूम मुखड़े को देखा। इतना रहमदिल तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ये मेरी आँख खुलवाने से पहले सोचना चाहिए था। उस पर झुकने लगा तो मनाहिल ने चेहरा हाथों में छुपा लिया। मैंने नहीं उठाया आपको, बहुत आदती से बोली।
تو زیان کو اس کی مذمت پر ٹوٹ کر ہنسی آئی۔ دروازے کی دستک اب بند ہو چکی تھی۔ آنکھ تو کھل گئی نہ میری، دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو قابو کرتا اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ ہوش تب آیا جب نظاروں قطار رونے لگی۔ سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر تم اپنی خیر چاہتی ہو تو ان آنسوں کو ایک سیکنڈ میں صاف کر لو، اسے تنبیہ کرتے دانت پیس کر بولا، اور اوپر والے نے بھی کس بیوقوف کو اس کے نصیب میں لکھ دیا۔ میرے ہاتھ تو چھوڑیں، روتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیے۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے کچھ ٹائم دیں گی، پھر آپ کیوں؟ وہ شرم سے سرخ پڑتی یکدم چپ ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اب میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تم سے اجازت لوں گا؟ گہری نظروں سے اسے دیکھا جو آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جاؤ اب، ورنہ پھر جانے نہیں دوں گا۔ اس پر سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ وہ بھی تیر کی تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دوپٹہ لینا بیکار تھا کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ اس دیو کے نیچے دبا تھا۔ ریڈ فراک میں بالوں پر تولے لپیٹے واش روم سے نکلی تو زیان ایک نظر اسے دیکھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، لیکن پھر واپس مڑا۔ منہ دکھائی تو تم نے خود ہی کر لی تھی، مجھے موقع نہ ملا۔ خیر، اس ڈرار میں تمہاری بچپن سے اب تک دیکھے ہوئے موقع کنگن رکھے ہیں، نکال لینا۔ چڑھ کر کہتا برا سا منہ بنا کر واش روم میں گھس گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو گور کر رہ گئی تھی۔ میں تو جیسے ہی ان کے گفٹ کے لیے مری جا رہی ہوں، اسے سے بچ پٹاختی دروازے کی طرف بڑھ گئی جو ایک بار پھر بجنا شروع ہو گیا تھا۔ دوپٹہ پہن کر دروازہ کھولا تو سامنے ہینا اور ہدا کھڑی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے نیولی میرڈ کپل کی صحبت ہوئی۔ ہینا نے باقاعدہ شکر ادا کیا تو وہ چیپ سی گئی۔ یہ زیان بھائی نظر نہیں آ رہے؟ ہینا نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ واش روم میں ہے، خواہ اپنے بالوں میں دوبارہ برش پھیرنے لگی۔ ہینا کی گہری نظر یہ خود پر اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ ہدا مجھے اپنا موبائل دینا، صبح سے بات کرنی ہے، اس نے انہیں بات میں لگانا چاہا۔ کیوں تمہارا کہاں گیا؟ ہدا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کافی ٹائم سے آن نہیں کیا، اب دیکھوں گی، نظریں جھکا کر آہستہ سے بولی۔ تصویروں والے معاملے کے بعد اس نے اب تک فون آن نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، لاتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکلی تو وہ بالا کا جوڑا بنانے لگی۔ ہینا اب بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس کی ماں نے خیز نظروں سے تنگ آ گئی تھی۔ کل جو ڈریس میں نے لٹکایا تھا وہ پہنا؟ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا تو مناہل نے اس کی کمر پر ہاتھ مارا۔ بے غیرت، تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ وہ سرخ پڑنے لگی تو ہینا کی رہلا دی۔ زیان بھائی نے کیا کہا؟ اس کی پلکیں جھکائے گلابی پڑتے چہرے کو دیکھا، مگر وہ صرف اسے گور کر رہ گئی۔ ایک بات بتاؤ، منہ دکھائی میں کیا ملا؟ کندھے سے کندھا ٹکرا کر چھیڑا تو وہ تب اٹھی۔ دماغ نہ کھاؤ، نیچے چلو۔ ڈریسنگ کی چیز سمیٹ کر مڑنے لگی تو ہینا نے اسے روکا۔ اچھا یہ تو بتا دو زیان بھائی کیسے لگے؟ اس کی بات پر مناہل بی بی کا چہرہ فراق کے رنگ کا ہو گیا۔ تمہاری طرح انتہائی بیہودہ، اس نے دانت پیس کر کہا تو ہینا کا قہقہ نکل گیا۔ سچ میں؟ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگی تو اس نے فوراً نظریں چڑھا لیں۔ لو موبائل۔ ریتا نے کمرے آ کر اسے موبائل دینا چاہا مگر ہینا نے منع کر دیا۔ میک اپ کرو، اس کا پہلے نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں۔ ہینا کے کہنے پر مناہل نے برا سا منہ بنایا۔ میں تھک گئی ہوں اس میک اپ سے۔ اس نے منع کرنا چاہا مگر ادھر شروع ہو چکی تھی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، مانا کہ ابھی بھی کم نہیں لگ رہی مگر شوہر کو زیر کرنے کے لیے ضروری ہے، ہینا نے رازداری سے کہا تو جہاں وہ سرخ ہوئی تھی وہیں ریتا کا قہقہ نکلا تھا۔ اسی وقت براؤن کرتا شلوار میں نکھرا زیان بھی واش روم سے باہر نکل آیا۔ آئینے میں ریڈ فراک پر ریڈ لپسٹک لگائے گیلے بالوں کو کھلا چھوڑے مناہل کا عکس دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا تھا مگر ہینا اور ریتا کو دیکھ کر فوراً سنبھلا۔ اس کا چہرہ لہو جھلکانے کو تھا۔ زیان بھائی، آپ نے اپنی بیوی کو ایک دن میں ہی چپ کرا دیا ہے، منہ دکھائی کا ابھی نہیں بتایا اب تک؟ ہینا نے زیان سے اس کی شکایت کی۔ یہ تو آپ لوگوں کا پرسنل معاملہ ہے۔ پہلے میں کیوں کچھ کہنے لگا، مسکراتا ہوا ایک نظر سر جھکائے بیٹھی مناہل پر ڈال کر باہر نکل گیا تھا۔ مناہل نے سائڈ ڈرار سے کنگن کا باکس نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ لو مرو، جھنجھلا کر بولی تو وہ دونوں ایک بار پھر ہنس پڑی تھیں۔ شام کو ولیمہ تھا، وہ ناشتے کے فوراً بعد ریتا اور دعا کے ساتھ پارلر چلی گئی تھی۔ جبکہ صبح سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، آج اس نے سلور اور اسکائی بلو کلر کی میکسی زیب تن کی تھی۔ سارا وقت کزن کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی رہی جبکہ زیان تھوڑی دیر ہی اسٹیج پر ٹکا تھا، باقی وقت اپنے مہمانوں اور دوستوں میں مگن رہا۔ آج اس نے بلیک 3 پیس پہنا تھا جس میں اس کی شاندار شخصیت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ عشا نے آج کا فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا اور ابدال اسے پوری شادی میں ایک بار بھی نظر نہ آیا تھا۔ وائکا ماشاءاللہ بہو تمہیں چاند جیسی ملی ہے، وائکا بیگم کی ایک دوست نے تبصرہ کیا تو وہ بس مسکرا کر رہ گئیں۔ ان کی ساری دوستیں اسٹیج پر موجود تھیں۔ بھائی بہن کی بیٹی ہے تبھی مل گئی، اتنی آسانی سے ورنہ کہاں ملتی، ڈھونڈنے سے بھی اتنی معصوم لڑکیاں۔
ये उनकी दूसरी दोस्त का तबसरा था। दोनों बहनें बस मुरव्वतन मुस्कुरा रही थीं, जबकि वो सर झुकाए खामोशी बैठी थी। भाई का तुम्हारा बेटा तो YPI एक बार भी उधर नहीं आया, मिसेस मिर्जा ने मुस्कुराकर उसकी शिकायत करी। बस मेहमानों में लगाए आई मिलवाती हूँ, मुस्कुराकर कहती हैं सबको स्टेज से नीचे ले गई। वैसे भी वो मराहल की मज़ीद तारीफें नहीं सुन सकती थी। मोहित को तुमने बताया था? उसने बराबर में बैठी तूबा को देखकर पूछा। नहीं तो मैं खुद तो हैरान थी कि ये कहाँ से आ गया। फिर उसने बताया दूल्हा की साइड से इन्वाइटेड हूँ। उसने तफसील बताई तो उसके जहन में रामीन का ख्याल आया। रामीन उसे जानती है? हैरत है, हमें पता ही नहीं चला। तूबा ने भी हैरत से कहा। वो खामोश ही रही। तो भैया जाओ, मामा को बुला कर लाओ, काफ़ी टाइम हो गया है। अली स्टेज पर आकर तूबा से बोला, उसके बराबर में बैठ गया। इतनी जल्दी जा रहे हो? मनाहिल नाराज़गी से बोली। जल्दी? लड़की पागल हो गई हो? 2 बज गए हैं, सारे मेहमान जा रहे हैं। उसने सामने आती रिदा पर से निगाहें हटाकर कहा। मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में चाची जान से बात करूँ। अली को मुस्कुराती नज़रों से देखकर कहा। तो उसने नासमझी से उसे देखा। किस बारे में? अरे तुम्हारे बारे में, मुस्कुराकर बोली तो उसके तासरात यकदम बदले थे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत, उसने सख्ती से मना करता। स्टेज से उतर गया। मराहिल ने कुछ उलझन भरी नज़रों से उसे देखा था। तमाम मेहमानों को सी ऑफ करके वो स्टेज पर ही आ गया था। ज़हनीचा को कॉल कर लेना, मुझे परेशानी हो रही है। फाइका बेगम पास आकर फिक्रमंदी से बोली तो वो सर हिला गया। मैंने की थी मगर फ़ोन ऑफ जा रहा है, घर चलकर बात करता हूँ उससे, फ़ोन चेक करते हुए बताया। फातिमा बेगम ने मुस्कुराकर इन्हें और जैन को देखा, जिसने मनाहिल को एक नज़र भी न देखा था। चलें भाई, चलना नहीं है क्या? बाहर गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं। राहम ने चलने का कहा तो सभी खड़े हो गए थे। ज़ियान और राहम ने ही सारा इंतज़ाम संभाला हुआ था। ये ले कार्ड और एंजॉय कर। सबको रवाना करके ज़ियान को कार्ड थमा दिया। रिदा और रीना मनाहिल को अपने साथ बाहर ले आई थी। जाओ तुम दोनों गाड़ी में बैठो। राहम ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया तो हिना उसके कान में कुछ कहती गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो हौंक बनी अकेली गाड़ी के पास खड़ी उन्हें जाता देख रही थी। बैठो गाड़ी में। अपने पीछे से आती ज़ियान के आवाज़ पर चौंकी। जो फ्रंट डोर खोला था वो भी खामोशी से बैठ गई, जबकि ज़ियान ने उसे नज़रअंदाज करके ड्राइविंग पर ही तवज्जो रखी। वह न जाने कहाँ कोई बाहर का मनाजिर देख रही थी। उमर, मैं बता रही हूँ, अगर एक भी पिक की ख़राब एडिटिंग हुई ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, दुआ ने वार्न करते हुए कहा तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। उसके कमरे में बैठी कैमरे में आज के इवेंट की तस्वीरें देख रही थी। अब जैसी शक्ल है वैसी ही तस्वीरें होंगी। तुम्हारा चेहरा हटाकर अब कतरीना कैफ को लगा दूँ क्या? चिढ़ाते हुए बोला तो दुआ ने जोर से उसकी कमर पर मुक्का मारा। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, हर किसी ने तारीफ करी थी आज मेरी। इतरा आकर बोली तो उमर हाथों को मांझे की तरह लपेटने लगा। और छोड़ो, मैं लपेट रहा हूँ, हंसते हुए बोला। रिदवान ने तपते हुए कुशन से उसकी मार लगाना शुरू कर दी, जबकि वह तक ठट्ठे लगा रहा था। क्या हो रहा है ये? कमरे में दाखिल होती फातिमा बेगम नागवारी से बोली तो दुआ एकदम सीधी हो गई। कुछ नहीं, शुक्र हो रहा है। आए, मैं आज के इवेंट की पिक्स दिखाऊँ आपको। माँ के तासरात नज़रअंदाज करते आम से लहजे में बोला। उमर, ओवर एडिटिंग मत करना, मैं कल चेक करूँगी। उसे वार्न करके फातिमा बेगम को नज़रअंदाज करती बाहर निकल गई। उन्होंने गुस्से से उमर को देखा। ये तुम कब से अपनी बहनों कितने सगे हो गए? तंज़ अंदाज में बोली तो मैंने ना समझी से उन्हें देखा। क्यों, बहनें हैं मेरी, मैं सगा नहीं होगा तो और कौन होगा? कैमरा साइड में रखकर उसीले लहजे में बोला। माँ का अंदाज उसे सख्त नागवार गुजरा था। ओ तो अब भड़का रही हैं तुम्हें मेरे खिलाफ? हाँ बोलो, शक्की अंदाज में बोली। बस कर दे यार मामा। उमर आंखें घुमाता वॉशरूम में घुस गया। उनकी आदतें वो अच्छी तरह से जानता था, जबकि वह हैरत से उसके तेवर देखती रह गई थी। मिसेस जान, अगर आपके ख्यालों का दौर ख़त्म हो चुका है तो बराए मेहरबानी बाहर आ जाएं। दांत पीस कर बोला। उसके गायब दिमाग उसे बिल्कुल भी न पाई थी। वह खपत का शिकार होती नीचे उतरी, मगर सामने बड़ी बड़ी शिप्स को देखकर हैरान रह गई थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? परेशानी से उसे देखा। तो मैं समंदर में धक्का देने, उसने चिढ़कर जवाब दिया। हमने उनके लिए याट बुक कराई थी। उसे अपने साथ घसीटता याट में ले आया, जो रेड रोजेस और बलून से फुल डेकोरेटेड थी। मोनाल ने हैरत से उसे याट को देखा। दिल यकदम ही घबराने लगा। मुझे घर जाना है, उसने खुद को नॉर्मल रखकर कहना चाहा। सॉरी, वो तो सुबह ही मुमकिन है, किसी को मैसेज करते हुए बोला। याट स्टार्ट हो चुकी थी। वो भी अंदर रूम की तरफ बढ़ गया। वो सुन सी खड़ी थी, समझ न आया क्या करे। इधर उधर देखा। बैठने के लिए एक टेबल और 2 कुर्सियां पड़ी थी। चारों तरफ गुलाब और बलून्स फैलाए थे। अजीब सा समंदर का शोर था। वो जल्दी से अंदर रूम में आ गई। हाँ यार, पहुंच गए हैं। मनाहिल को भी ये जगह बहुत पसंद आई है। उसकी हवास बागदा शक्ल देखकर हंसते हुए कहा। हीना से कहो परेशान ना हो, उसकी दोस्त को बाहिफाजत ले आऊँगा। मनाहिल समझ गई कि इस वक्त वो आराम से बात कर रहे हैं। फौरन करीब आई।
مجھے بات کرنی ہے، اس نے جلدی سے کہہ کر ہاتھ فون کی طرف بڑھایا جسے ذہن تھام گیا تھا۔ اوکے گڈ نائٹ فون آف کر کے سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا۔ مجھے بات کرنی تھی، غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ان لوگوں کا دماغ خراب کرنے کے سرپرائز کیوں پلان کیا؟ اس نے بھی غصے سے اسے بیڈ پر دھکا دیا، جھک کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں آخری بار وارن کر رہا ہوں، میرا ہاتھ مت جھٹکنا آئندہ۔ سختی سے تنبیہ کرتا الماری کے چنی پڑ گیا، جبکہ وہ بے بسی سے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ اینا کے بعد اب سمجھ آئی تھی، مختلف سوچوں کو جھٹک کر کمرے کا جائزہ لینے لگی، جہاں کا بیڈ سیان کے بیڈ سے بہت چھوٹا تھا اور پورے کمرے میں اس کے علاوہ بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ ہلکی آواز میں انگلش سانگ لو می لائک یو ڈو چل رہا تھا۔ کمرے میں ہر جگہ روزز تھے، اتنے میں وہ ٹراؤزر پہنے واش روم سے باہر نکلا تھا۔ شرٹ سے ہمیشہ کی طرح دشمنی نبھائی گئی تھی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ کیا آپ کبھی شرٹ بھی پہنتے ہیں؟ چڑھ کر بولی تو اس کے لب پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں روم میں بھی شرٹ پہن کر پھروں؟ اس کے برابر میں بیڈ پر گرا تو وہ فوراً کھڑی ہوتی بیڈ سے دور ہوئی۔ کیا ہوا، سونا نہیں ہے؟ اسے اس طرح کھڑا ہوتا دیکھ ناگواری سے بولا۔ وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ذہن اس کی پشت دیکھتا اپنے جذبات کو دبا سلانے کی کوششوں میں تھا، مگر جب بھی اس پر نگاہ اڑتی اسے اپنے قریب کا احساس دلانے کو جی چاہنے لگتا۔ شاید اسے تنگ کرنا چاہتا تھا، اس کی ڈری سہمی شکل اسے لطف دینے لگی تھی۔ میرے کپڑے تو ہیں ہی نہیں، مڑ کر پریشانی سے بولی تو اٹھ کر اس کے پاس ہی آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ پھر دوسری کپبورڈ کھول کر اسے قریب کیا جہاں 2-3 نائٹینس لٹکی تھی۔ منال کا جی چاہا ابھی روم سے باہر نکلے اور سمندر میں چھلانگ لگا دے۔ نظر جھکائے اس کے پاس سے ہٹنا چاہا، مگر اس نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ بتاؤ کیا پہنوں گی؟ اس کے کان کے پاس جھک کر دھیمے لہجے میں بولا۔ پلیز۔ اپنی دھڑکنیں سنبھالتی بس اتنا ہی کہہ سکی۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ نائٹی دیکھ کر منال کا رنگ شرم و غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ غصے سے اپنا آپ چھڑاتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، جبکہ ذہن کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ غصے سے دوپٹے کی پیس نکالنے لگی، تبھی ذہن کا فون بج اٹھا تھا۔ منال کی نظر فون پر پڑی تو عشا کالنگ آ رہا تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کال ریسیو کری تو کھسک کر سائڈ پر ہوئی۔ ہاں یار کیسی ہو؟ نظریں اسی پر تھی جو کسی سوچ میں گم جیولری اتار رہی تھی۔ آج آئی نہیں؟ بہت ویٹ کیا تمہارا۔ ڈرار میں جیولری رکھ کر جانے لگی، مگر ذہن نے کھینچ کر اسے خود پر گرا لیا۔ وہی سامنے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے پوری کی پوری اسی پر آ گری۔ تو یار میڈیسن لو نا، اس طرح لاپرواہی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اس کو چیلنجنگ انداز میں دیکھا جو مسلسل خود کو چھڑانے میں لگی تھی۔ منال کہاں ہے؟ عشا کی آواز اتنی تھی کہ منال تک آرام سے پہنچ گئی۔ اس وقت اس کا نام نہ لو، سو رہی ہوگی شاید۔ اس سمیت کروٹ بدل کر مسکراتے ہوئے بولا۔ تو ملائی نے غصے سے اس دوغلے شخص کو دیکھا جو ایک بار تو دل میں آیا کہہ دے کہ تمہارے محبوب جھوٹ بول رہے، مگر پھر دل محسوس کر رہ گئی کیونکہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اپنا ہی نقصان ہونا تھا۔ اس کے ماتھے سے لے کر لبوں تک اپنی انگلی سے لکیر کھینچنے لگا۔ چلو تم ریسٹ کرو، گڈ نائٹ۔ موبائل سائڈ پر ڈالتا انگلی کو تھوڑی تک لے آیا۔ پلیز ہٹیں۔ اس کی حرکتوں پر بے بس ہوتی آنکھیں بند کر گئی، جس کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر سکتی تھی۔ پھر اچانک اسے دھکا دے کر دور ہٹی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کیوں کر رہے یہ سب؟ غصے سے چیختی اٹھی، بار بار کھول بند کر رہی تھی۔ کیا میں نے وضاحت کروں؟ سختی سے اس ایک ہاتھ سے بازو اور دوسرے ہاتھ سے چہرہ پکڑ کر پوچھا تو منال یکدم سن ہو گئی۔ جواب تو مجھے ڈیمن زور سے دھاڑا تو اس کے خوف سے لرزتے آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو سختی سے بند کر کے کھولا۔ اگر ایک بھی آنسو گرا منال تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سختی سے اسے وارن کیا۔ منال کو نہ جانے کی ہوا اس کے سینے پر مکے برسا دیے۔ میں خود نہیں روئی، آپ نے رلایا تو روؤں بھی نہ۔ ہچکیوں سے روتی اسے اپنے نازک ہاتھوں سے اسے مار رہی تھی۔ پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا، پھر سکون سے لیٹ کر مار کھانے لگا، جیسے وہ مکے نہ مار رہی ہو بلکہ اس کی خدمت کر رہی ہو۔ کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، آنسو پوچھتی سائڈ میں بیٹھ گئی۔ بس تھک گئی؟ اور مار لو۔ مسکراتے ہوئے چہرہ تو وہ سرخ پڑتی بیٹھ کے کنارے پر لیٹ گئی۔ جاؤ جا کر چینج کرو، کونے میں بیگ رکھا ہے، ورنہ ساری رات مجھے تمہارے جکیل کا انڈے چبھیں گے۔ اس کو مسکراتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی تو وہ دب کر رہ گئی۔ اچھا ہے نا، دور رہیں گی؟ ہلکے سے بڑبڑائی تھی، مگر وہ پھر بھی سن چکا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے پھر بھی فرق نہیں پڑے گا، چیلنجنگ انداز میں کہتا اسے خاموش کرا گیا تھا، کیونکہ صحیح تو کہہ رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھتی کپڑے بدلنے چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ آنکھیں بند کیے شاید سو چکا تھا۔ ماحول میں عجیب سی خاموشی چھائی تھی، بس سمندر کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا، اسے بچپن سے ہی سمندر سے خوف آتا تھا۔
अब तो वो उसके बीच में थी। अगर टाइटैनिक की तरह डूब गई तो डर कर जल्दी से बेड पर पड़ा ब्लैंकेट ओढ़ लिया। या अल्लाह, मुझे क्यों डर लगता है इतना। अपनी बेबसी पर आज पहली बार रोना आया था। एक नजर सियान को देखा जो ऊँधा लेटा सो चुका था। तभी अचानक आवाज़ खिड़कियाँ टकराई, उसकी चीख निकल गई। वो भी हड़बड़ा कर उठ गया। क्या हुआ? परेशानी से उसे देखा जिसके बाजू से चिपकी बैठी खिड़की को देख रही थी। हम क्यों आए यहाँ? आपको कोई और जगह नहीं मिली थी? खौफ के मारे अटक कर बोली। राम पहले ही समंदर के खौफ के बारे में बता चुका था। ये राम का आइडिया था, मेरा नहीं। साइड से पानी उठाकर उसे दिया। प्लीज़ घर चले, मैं नहीं सो सकती यहाँ। खौफ से पूरे कमरे को देखने लगी। पानी पियो। जबरदस्ती थोड़ा सा पानी पिलाया, खुद पीकर उसे अपने बाजू पर लिटाने लगा। मुझे नहीं लेटना। उसने मुझे कर उठना चाहा। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो खामोशी से लेट जाओ, उसने वार्न किया तो आंखों में नमी जमा होने लगी। अपने तकिए पर लेटूंगी उससे दूर हुई और कोने में लेट गई। थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, जानता था ऐसे तो कभी नहीं सोएगी। दोबारा हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास घसीट लिया। एक लफ्ज़ न निकले तुम्हारे मुंह से, वरना सारे कमिटमेंट्स भूल जाऊंगा। उसकी सख्त आवाज़ पर मैं सुन हो गई थी, मगर उठने की कोशिश न करी। थोड़ी देर बाद होठ को नींद की बातें में उतरता महसूस कर रही थी। जैन का एक हाथ मुसलसल उसके बालों में चल रहा था। जारी है। तुम्हें बस कैसे लगे आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।